सर कल वाली रिकॉर्डिंग पा दो ग्रुप च जी। हाँ जी बेटा पा दूंगा, मैनू याद नहीं कराया बेटा। अज का साडा टॉपिक आ, देखो कल की कीता पहले मैं दसदा माड़ा जिहा। कल जीनर डायोड कीता सी, कल आपां एक कीता सीगा लाइट एमिटिंग डायोड LED, एक आपां कीता फोटो डायोड। सारे नूं ब्रीफ दे विच डिस्कस कीता सी। जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगूलेटर अज करा दूंगा, ठीक आ। सोलर सैल एक रहिंदा, वो आपां देख लैंदे। सोलर सैल दा बेसिक फंडा, सोलर सैल काम की करदा पहला देखो भी। सोलर सैल आपां देखिया नॉर्मली अजकल घरां दी छत्तां ते लगे सोलर सैल। सोलर सैल की है, लाइट तो इलैक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लाइट तो सोलर, ठीक है, लाइट तो इलैक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। लाइट दे विच फोटोन हुंदे आ, तां बेसिकली तां किते ना किते फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट इनवॉल्व आ ना। ओके, तां सोलर सैल दे विच की आ बेटा, ध्यान नाल सुन लिओ गल। ये एक PN जंक्शन डायोड आ सोलर सैल। कौन आ? PN जंक्शन डायोड। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ फोटो डायोड बनाया सी, याद आ? बस ऐ कह लो भी ਉਹੀ चीज आ, बस एक ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ फोटो डायोड ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ ਤੇ सोलर ਸੈੱਲ ਇੱਕ पोटेंशियल जनरेटर ਆ। मतलब कहने ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ बैटरी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रीट कर, एक बैटरी है समझ लो, बैटरी है ना, वोल्टेज जनरेट करती है जी। हाँ भाई ध्यान नाल सुन लो गल नूं, गल बड़ी सिंपल है। गलत बन गया, आ जाओ। ये मेरे कोले मैं सोलर सैल का डायग्राम ड्रॉ करदा, 3 डायमेंशन च बनूंगा। कोशिश है मेरी मैं अच्छा बनावा, ठीक है। एक PN जंक्शन डायोड आ जिहदी एक P सैक्शन थल्ले हुंदा, N सैक्शन उपर वाले पासे हुंदा, और P ते N दा जिहड़ा रेशो आ थिकनेस दा, वो बड़ा फर्क आ देखियो बुक्स दे विच भी तुहानूं बणिया मिल जूगा। आ चीज ओके, ऐ लगदा कोई बॉक्स आ मिठाई वाला, है ना, क्यों बई? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ देखो की चीज आ, ਜਿਹੜਾ आ ਉੱਪਰ वाले पासे आ दिस इज N टाइप, ये N टाइप आ नीचे वाला P टाइप आ। सिंगल सिलिकन वेफर ते इदां ऊपर वाले पासे N डेवलप करता, नीचे P डेवलप करता। फर्क की आ? फर्क ये आ भी जिहड़ा N टाइप आ ਉਹਦੀ थिकनेस बहुत बहुत घट आ। किन्नी घट आ? ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਆ थिकनेस आ, ध्यान नाल देखियो, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ N टाइप ਦੀ थिकनेस आ, N टाइप ਦੀ थिकनेस ਤਾਂ ਹੈਗੀ 3 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स, ਤੇ P टाइप ਦੀ थिकनेस आ ਇਹ ਹੈਗੀ अप्रोक्सीमेट 3, आई एम सॉरी मैं गलत लिखा, 0.3 करो, बाली घट आ, 0.3 माइक्रोमीटर। और आ वाली थिकनेस जी है 300 माइक्रोमीटर, 300। रेशो बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिफरेंस बड़ा ज्यादा, यानी कि N टाइप जस्ट एक लेयर ही है, समझ लो, ठीक है। डेवलप कर लिया, ये साडे कोल सोलर सैल बन गया। हुण तुसीं कहोगे ये की गल हुई? वो कुछ नहीं, बड़ा आसान आ। सोलर सैल चों हुण वोल्टेज नूं बाहर कढना, ये क्यों करिया इदां, उपर लेयर क्यों बनाई? क्योंकि PN जंक्शन है ना जिहड़ा विचाले, उपरों जो सनलाइट आऊगी तो सनलाइट ये उपर डिगूगी, तो जदों ये सनलाइट इत्थे आई तो सनलाइट इस जंक्शन तक जे ना पहुंची तो नवे इलैक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होने, जे जनरेट ना होए तो इलैक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होनी। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਮੈਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਬ ਟਾਈਪ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੌਂਬ ਟਾਈਪ ਕਹ ਲਓ, ठीक है। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੌਪ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਲ ਗ੍ਰਿਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਆ।
ये टर्मिनल बन गया एक मेरा आ वाला मेटल ग्रिड कह लो, ठीक है। आ वाला ये मेटल ग्रिड बना लिया सारे ने। देखो एक्चुअली की आ इलैक्ट्रॉन होल पेयर इत्थे जनरेट होने आ जंक्शन ते, उस तो बाद उन्होंने असीं अलग-अलग करके पोटेंशियल दा डिफरेंस क्रिएट करना दोने पासे। नीचे वाले पासे पी टाइप दे थल्ले असीं एक मैटल दा कॉन्टैक्ट लगावांगे, यानी कि एक लोहे दी पंजाबी च कह लो तां मैटल दी एक प्लेट लगावांगे, मैटल दी। दिस इज मैटल प्लेट, थिक मैटल प्लेट, रेजिस्टेंस भी हिसाब दी होनी चाहिए उहदी। दिस इज मैटल प्लेट, इहनूं बोलदे मैटल कॉन्टैक्ट या बैक कॉन्टैक्ट भी कह दिंदे आ, ठीक है। मैटल बैक कॉन्टैक्ट ये नीचे वाले पासे ये हो गया। हुण एक ऊपर वाले पासे एक टर्मिनल नीचे वाले पासे, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? आ ऊपर हो गया नीचे हो गया, ए चो तार एक बाहर कढ लेनी, इथों कढ लो कितों मर्जी कढ लो, आपां दसना ही है जस्ट, ठीक है भी। एक आ हो गया साडे कोल, आ जी एक टर्मिनल उत्थे हो गया, एक टर्मिनल नीचे वाले पासे हो गया, ठीक है ना। ये टर्मिनल बेटा नैगेटिव टर्मिनल होगा एन वाले पासे, आ वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ते पोटेंशियल दा डिफरेंस ये बैटरी बन गई। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਲਗਾਓਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਜਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਲਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਲਬ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਬ, मतलब ये बैटरी की तरह बिहेव करता है, कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल है, फंडा सुन लो। होया की है, ये आपे नहीं बल्ब जगया, एक्चुअली च लाइट आई है उपरों, मैटल का ग्रिड सी, लाइट आई मान लो, ठीक है, लाइट रेडिएशंस आ रही हैं, तो उपर वाले पासे देखो पतले पतलियां लाइना क्यों आ, मैटल दे मतलब जे हार्ड मैटल उपर भी लगा दिंदा ना मैं, जिदा नीचे वाले पासे लाया, जे उपर हार्ड मैटल ला दिंदा लाइट किदां आउंदी, तो जिहड़ियां लाइट रेडिएशंस आईयां, दीज आर लाइट रेडिएशंस, ध्यान नाल सुन लियो, इन्हां लाइट रेडिएशंस ने कित्थे अप्रोच कीता, उपर वाली लेयर बहुत पतली आ, ये जंक्शन तक पहुंच गई, लाइट रेडिएशन इस जंक्शन ते आ गई, आ पीएन जंक्शन ते पीएन जंक्शन ते डिप्लेशन रीजन बनया हुंदा, तुहानूं पता आ, उत्थे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो उन्हां दे विचों इलैक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होणगे, की होणगे इलैक्ट्रॉन होल पेयर, इलैक्ट्रॉन एन टाइप वाले चले जाणगे, होल पी टाइप वाले पासे चले जाणगे, सैपरेशन हो, मतलब इहदे च 3 प्रोसैस हुंदे आ, ठीक है। की हुंदा, पहला लाइट इंसीडेंट करदी आ, मैं एरो ला के लिखी चलदा, पहला लाइट इंसीडेंट करदी आ ऑन जंक्शन पीएन जंक्शन, उस तो बाद की हुंदा जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन होल पेयर्स, इलैक्ट्रॉन होल पेयर्स दा जनरेशन हुंदा, फिर उस तो बाद की हुंदा सैपरेशन, उन्हां दा सैपरेशन हुंदा, सैपरेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंड होल्स, पेयर बन गए जंक्शन ते, इलैक्ट्रॉन भी बन गए, होल भी बन गए, होल पी वाले पासे जाणगे, इलैक्ट्रॉन एन वाले पासे उत्ते रह जांदे, ठीक है, वो पोटेंशियल बैरियर दे करके। तो आपां की करांगे, सैपरेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंड होल्स, उस तो बाद अगला काम देखो कि जनरेशन हुई, एक सैपरेशन होया, फिर कलैक्शन, जदों अलग अलग हो गए, एन टाइप ने इलैक्ट्रॉन कलैक्ट कर ले, ते पी टाइप ने होल कलैक्ट कर ले, सैपरेशन हो गए, उस तो बाद कलैक्शन हो जाना, ठीक है। तो एन टाइप तो ये इलैक्ट्रॉन जिहड़े एक्स्ट्रा आए उन्होंने कहने कनैक्ट कर लिया, मैटल ग्रिड ने इलैक्ट्रॉन ले लिए तो, ठीक है, इस मैटल बैक कॉन्टैक्ट ने पी टाइप तो होल ले ले, मतलब ਇਹਦਾ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ਉਹਦਾ नेगेटिव चार्ज आ गया, लिख देने कलेक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बाय मेटल ग्रिड एंड collection of holes by metal back contact, metal back contact, जिहड़ा metal back contact आ उन्हें holes का collection किया,
ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਟਲ ਗ੍ਰਿਡ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟਲ ਗ੍ਰਿਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਮੈਟਲ ਗ੍ਰਿਡ becomes negative and metal back contact becomes positive. A potential difference generated. ठीक है, a potential difference is created. Now, ठीक है, across the terminals. Terminals ਦੇ across potential ਦਾ difference create ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲ ਦੋ, ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। क्लियर है सर। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੋਲਟੇਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। A potential difference is created across terminals called as photo voltage. Photo word ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਲਿਖ ਲਓ ਫੋਟੋ ਵੋਲਟੇਜ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ CBSE ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ VI ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਾਇਸ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਸ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਆ। ਡਾਇਓਡ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬਾਈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ। ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆ। ਕੀ ਆ? ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਰ ਆ ਹਟਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਸਟ ਮੈਂ ਆ ਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਤੀ ਤਾਂ ਆ ਓਪਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਾਤਾ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ? ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਬਈ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮੰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ मैंने याद नहीं है। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, EMF ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ? EMF, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲਬ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘਾਤਾ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ EMF ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ V ਰਹਿ ਗਈ। ਵੋਲਟੇਜ EMF ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? V। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ ਆ ਉਦੋਂ EMF ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਔਰ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ 0 ਆ ਉਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਔਰ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ ਵੋਲਟੇਜ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਬੇਟਾ? VOS, ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ। OC ਲਿਖ ਲਓ, ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ VOC, ਓਪਨ ਸਰਕਿਟ ਵੋਲਟੇਜ VOC। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਫੰਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਲਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਰੰਟ ਆਈ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਆਈ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਨਰੇਟਰ ਆ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਨਰੇਟਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆਊਗੀ ਨਵੀਂ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਸਟ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ, ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਦਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਓ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ? ਗੁਰਨੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ? यस सर। ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਐਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਐਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੇਟਾ, Zener diode as voltage regulator, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ, ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ, ਜੇ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੀ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹ ਡੀਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਪੁਟ ਕਰੂਗੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ then that will be regulated, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਵਧੀਆ ਡੀਸੀ ਆਊਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਐਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਓਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਆ। ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਮਰੋੜ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਡੀਸੀ, ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਡੀਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ P ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਤੇ N ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਤੀ, ਓਕੇ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ, ਇਹ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ RL, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ RS। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ। RS ਕੌਣ ਆ, ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸਰਕਿਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। RL ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਡੀਸੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ
ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਇੱਥੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ, ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਜੋੜਿਆ, P ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ, N ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਹੀ ਕੰਮ। ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਊ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹੀ ਸਰਕਿਟ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਨ, ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹੀ ਸਰਕਿਟ ਆ ਇਨ। ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਜੇ ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਇਧਰੋਂ ਟੱਪ ਜੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ VZ ਜਾਂ V ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਓਡ ਆ, ਇਸ ਡਾਇਓਡ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰੰਟ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RL ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RL ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ DC ਆ, ਇਹ AC ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੋਈ DC ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਇਹ DC ਆ, ਇਕੱਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਣਾ। ਇਸ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ VZ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ? ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ, ਆ ਇਨਪੁਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫੁੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਕੀ ਆ, ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਆ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਬਾਹਲਾ ਵੱਧ ਜਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਆਇਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ, ਰੁਕਾਵਟ ਇਹਦੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਪਾਈ, ਰੁਕਾਵਟ ਇਹਨੇ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਘੱਟ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਧਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਧਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ V ਜ਼ੀਨਰ ਤੋਂ, ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਚੋਂ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੱਟਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ 10 ਵੋਲਟ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟ ਆ? 10। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਜ਼ੀਨਰ 10 ਵੋਲਟ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਲੌਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੰਟ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘੱਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 3-4 ਵੋਲਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। 4 ਕਹਿ ਲਓ, 5 ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ 6 ਵੋਲਟ ਆ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ 3 ਵੋਲਟ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ।
ਵੀ ਆ ਜੀ 3, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵੋਲਟ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰਤੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ VZ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਰੋਕਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਟੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ VZ 10 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ 10 ਦਾ 10 ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਛ 4-5 ਵੋਲਟ ਇਹਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਰੰਟ ਘਟਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ, 100% ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਘਟਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇ 5 ਵੋਲਟ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 6 ਹੋ ਜੂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹੂਗਾ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਐ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਜਾਂ ਐ ਕਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਬੇਟਾ। ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, दोबारा बता दो। ਦੁਬਾਰਾ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣੋ। ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਚੱਲੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ के ऊपर फिट है। ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਚਲਾਉਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, VZ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ 10 ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੀਨਰ ਵੋਲਟੇਜ 10 ਆ, ਜੇ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰਤੇ 13 ਕਰਤੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ 4-5 ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਆਏ, ਮੰਨ ਲਓ 6-7 ਵੋਲਟ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਵੋਲਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 4-5 ਵੋਲਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਕੇ? यस। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਇਓਡਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਸਾ, ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਗੇਟ। ਇਹ 2 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਊ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ 9th ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਬੇਟਾ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਿਓਰ ਨੀਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ। ਪਿਓਰ ਨੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਆ? ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ठीक है, या ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਰਮਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂਗਾ, ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੋ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ। ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3। 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਉਹ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ। ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਗਨਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਰਕਿਟ ਵਿਚ ਐਂਪਲੀਫਾਈਜ਼ ਅ ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਗਨਲ। ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਰਕਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲਿਖ ਦਿਓ, it is a fundamental semiconductor device. It is a fundamental semiconductor device. Fundamental semiconductor device which is used to amplify, a given voltage signal, which is used to amplify a given voltage signal. ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ voltage signal ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਇਹ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਕੀ ਆ ਇਹ? ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਸਰਕਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੋਟੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, that is transistor। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਆ। ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੋ, it is a 3 section device। It is a 3 section device। ਇੱਕ 3 section ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ? 3। ਇਹ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇਮ ਕੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਐਮਿਟਰ, EMITTER, ਐਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕਲੈਕਟਰ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਆ। ਐਮਿਟਰ, ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ N ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ P ਟਾਈਪ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 3 ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਿਟਰ ਦਾ E, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਬੇਸ ਦਾ P, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ C। ਐਮਿਟਰ ਹਾਈਲੀ ਡੋਪਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ N ਜਾਂ P ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਲਾਈਟ ਡੋਪਡ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕੀ ਡੋਪਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਡੋਪਿੰਗ। ਆ ਮੋਡਰੇਟ ਡੋਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਡੋਪਡ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੋਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਲੀ ਡੋਪਡ, ਲਾਈਟਲੀ ਡੋਪਡ ਐਂਡ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਡੋਪਡ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਈਲੀ ਡੋਪਡ, ਲਾਈਟ ਡੋਪਡ ਐਂਡ ਮੋਡਰੇਟ ਡੋਪਡ। ਐਮਿਟਰ, ਬੇਸ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਰ। ਅਗਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਿਟਰ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਮਿਟਰ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਰ ਆਰ emitter and collector have same nature। same nature मैं समझाना, base is different। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? either N or P।
N भी हो सकता, P भी हो सकता। जे मान लो ये दोनों N आ तो बेस होगा P, जे ये दोनों P है तो बेस होगा N। मेरी गल समझ आ गई? यानी कि जिहड़ा ट्रांजिस्टर आ ये तुहाडा बनू या तो PNP या बनूगा NPN। दो तरह के ट्रांजिस्टर पॉसिबल आ। स्टोरी समझ आ गई कि नहीं आई? तो लिख दो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। मैं बड़े शॉर्ट च चल रहा सिर्फ तुहानू गल समझाउण वास्ते। टाइप्स, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दे टाइप। तो पहला टाइप आ बेटा लिख दो NPN ट्रांजिस्टर। पहला ट्रांजिस्टर है NPN। NPN च की होगा? NPN दे विच आ चीज होगी, एमिटर, बेस एंड कलैक्टर। मैं पहला भी बनाई सी। एमिटर N टाइप सेमीकंडक्टर होगा, बेस P टाइप होगा, इधर वाला भी N टाइप। NPN ट्रांजिस्टर, NPN। आ हो गया एमिटर, आ हो गया बेस, ते आ हो गया कलैक्टर। ਹੁਣ एमिटर ते कलैक्टर ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਟ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਟ ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ, ਇਹ ਜਸਟ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਦਰਲਾ ਸਰਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਸ ਐ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬੇਸ ਆ, ਇੱਕ ਐਰੋ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕਲੈਕਟਰ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਲੈਕਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਐਮੀਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਕਲੈਕਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ NPN ਜਾਂ PNP ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। NPN ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ NPN ਟ੍ਰਾਂजिस्टर 'ਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਰੋ ਲੱਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆ E ਨਾ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਮੀਟਰ ਆ, ਆ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਐਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਐਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਐਮੀਟਰ ਆ ਬੇਟਾ, ਆ ਕਲੈਕਟਰ ਆ, ਬੇਸ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ PNP ਟ੍ਰਾਂजिस्टर। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NPN ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। NPN ਸੌਰੀ PNP ਟ੍ਰਾਂजिस्टर, ਆ NPN ਸੀਗਾ, ਆ N ਆ P ਆ ਬੇਸ, ਇਹਨੂੰ N ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। NPN ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ। ਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PNP ਟ੍ਰਾਂजिस्टर। ਤਾਂ PNP ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ P ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ N। ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ P ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, PNP। PNP ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ P ਵਿਚਾਲੇ N। ਐਮੀਟਰ, ਕਲੈਕਟਰ ਐਂਡ ਬੇਸ। ਐਮੀਟਰ, ਬੇਸ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਰ, PNP ਟ੍ਰਾਂजिस्टर। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ NPN ਦਾ, NPN ਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, PNP ਦਾ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਜੇ NPN ਦਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ।
ठीक है ना। तो फिलहाल सिंबल ड्रॉ करो। ਇਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਡੰਡੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਐਮੀਟਰ, ਬੇਸ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਐਰੋ ਅੰਦਰ ਵੱਲ। ਆਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਐਨਪੀਐਨ ਦਾ ਤੇ ਪੀਐਨ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈंस, और कोई नहीं। So, हाँ excuse बोलो। sir, ये opposite क्यों arrows? क्योंकि जब इसको सर्किट में यूज करते हैं तो हमेशा एन जेड़ा एनपीएन है उसमें एमीटर करंट बाहर को ही आता है, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसको जब सर्किट में यूज करते हैं तो एमीटर करंट हमेशा अंदर को ही जाता है। एक्चुअली अपने को टाइम घट आ पुत्र, मैं सही दसा तेन, नहीं तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਪੀਐਨ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਐਨਪੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ ਦ ਐਰੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਦਿਸ ਐਰੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ। ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਵੀ ਐਰੋ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਰੰਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਇਧਰੋਂ ਆਊਗਾ, ਆ ਇਧਰੋਂ ਆਊਗਾ, ਦੋਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੋ, ਲਿਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਓਡ ਸੀ, ਡਾਇਓਡ ਫਾਰਵਰਡ 'ਚ ਅਲੱਗ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਵਰਸ 'ਚ ਅਲੱਗ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੋਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर। ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਐਮੀਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ, ਐਮੀਟਰ should be forward, emitter should be in forward bias, emitter forward bias 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। emitter should be in forward bias in input circuit, collector should be in reverse bias, collector हमेशा reverse bias च होगा in output circuit। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ P ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, N ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ N ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ P ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋੜਨਾ, ਐਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੀਐਨਪੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਆ ਤਾਂ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਆ ਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਕੋਲੈਕਟਰ ਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੋ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਸਰਕਿਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਿਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਿਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ 'ਚ। ਜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਸਰਕਿਟ। ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ। ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਖੁਸ਼। Thank you so much.